Hi there. Today we will discuss some special questions from solid state chemistry. Okay. The first question we are going to discuss: what is the cell content of carbon atoms in a crystal of diamond? We know cell content is the number of atom or molecule in one unit cell. That's called cell content or rank. And we know, see in our textbook, diamond is given as an example of cubic crystal. So diamond belongs to cubic crystal, and along with the diamond, another compound given as an example of cubic crystal is zinc sulfide. This means zinc sulfide and diamond has somewhat similar structure. And what is the zinc sulfide structure or zinc blende structure? If you remember, in zinc blende structure, the sulfide ions are arranged in face-centered cubic lattice, if you remember. For example, if this is a cube, face-centered cubic lattice means, as you know, at all the corners, 8 corners, and on the centers of all the faces. So this is the arrangement of sulfide ions there. So what is the cell content of sulfide ion along the cell content Z of sulfide ion is equal to 8 into 1 by 8, that is the contribution from the corners, and from every face you get half the contribution, plus 6 into 1 by 2 is equal to 3, making the total sulfide ion number 4. Okay. Now coming to zinc ion, Zn2 plus ion, they are arranged at the centers of 4 tetrahedral voids, non-adjacent tetrahedral voids. If you remember, in a cube, or a cube can be imagined to be divided into 8 tiny cubes. If you cut this cube horizontally, vertically and laterally, it will be cut into 8 tiny cubes. And at the centers of each of this tiny cube, there is a tetrahedral void. So within a cube, there are 8 tetrahedral voids. And we have the zinc ion at the centers of alternate tetrahedral voids. It is difficult to show in a diagram. If at all we show it, it will be giving you a confusing picture. For example, here there will be one, behind it there will not be, below that, beyond point, there will be one, here there will not be. Then here, since in the front tetrahedral void we have one particle here, it will be blank here. Behind that there will be one, below that there will be none, and in front of that there will be another. So out of 8 tetrahedral void, only 4 will be occupied, since they are arranged in an alternate positions only. So we have 4 zinc ion in 4 tetrahedral voids. So cell content of zinc ion, now we know Z stands for cell content. Zn2 plus cell content of zinc is equal to 4. So what does that mean? There are 4 sulfide ion as well as 4 zinc ion, or we can say in zinc sulfide crystal there are 4 zinc sulfide molecule per unit cell, or cell content is 4. For zinc sulfide as a whole, the cell content is 4. Now we say diamond. In diamond, carbon atoms are also arranged in similar style. What does that mean? Here we have carbon atoms arranged in FCC, so cell content 4, and its alternate tetrahedral voids are also occupied by carbon atoms.
So another form. I repeat, in the zinc sulfide crystal, if you replace both the zinc ion and the sulfide ion with the carbon atom, we have the diamond crystal. Then we have 8 carbon atoms per unit cell. And you know, zinc sulfide crystal is expressed in another way also. How that? Mutually tetrahedral arrangement. That is, zinc sulfide is arranged tetrahedrally around every sulfide ion, and sulfide ion arranged tetrahedrally around zinc ion. Coming to this case of carbon in diamond, there are 2 interlacing tetrahedral structures in diamond, 2 interpenetrating tetrahedral geometry. So all carbon atoms will be tetrahedral with respect to others. So that's the tetrahedral structure of diamond with the FCC. Actually, both the zinc ion as well as sulfide ions are forming FCC. They are also mutually tetrahedral. In the case of diamond, we have complete tetrahedral arrangement of the carbon atoms. Cell content is 8. ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, what is the cell content of carbon atoms in diamond? ഡയമണ്ടിലെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ സെൽ കണ്ടന്റ് എത്ര? സെൽ കണ്ടന്റ് we know ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണാണ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റില് ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ 2 യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളാണ് ഡയമണ്ടും സിങ്ക് സൾഫൈഡും. അതില് സിങ്ക് സൾഫൈഡിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ നിങ്ങൾ ഓർത്താല്, സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് ലാറ്റിസ് ആണ് അതിനുള്ളത്. സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ മ്യൂച്വലി ടെട്രാഹൈഡൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നും പറയാറുണ്ട്. അവിടെ സൾഫൈഡ് അയോൺ ഒരു ഫേസ് സെന്റേർഡ് ലാറ്റിസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫേസ് സെന്റേർഡ് ലാറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, നമുക്ക് സൾഫൈഡ് അയോണിന്റെ മാത്രം സെൽ കണ്ടന്റ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സെൽ കണ്ടന്റ്. സെറ്റ് ഓഫ് സൾഫൈഡ് അയോൺ 8 കോർണർ, FCC അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് 8 കോർണർ. അപ്പൊ ഓരോ കോർണറിനും 1/8 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, 8 × 1/8. പിന്നെ 6 ഫേസ് സെന്റർ, അപ്പൊ 6 × 1/2 3. അപ്പൊ 1 3 4, 1 3 അപ്പൊ 4 ആവും. മനസ്സിലായോ? 4 സൾഫൈഡ് അയോൺ പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഉണ്ട്. ഇനി സിങ്ക് അയോണിന്റെ കാര്യം എന്താ? സിങ്ക് അയോണിനെ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം, ഒരു ക്യൂബിനെ, ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണല്ലോ, ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ലാറ്ററൽ ആയിട്ടും കട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് 8 ചെറിയ ക്യൂബുകളാവും. ഈ ഓരോ ക്യൂബിന്റെ സെന്ററിലും ഒരു ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് 8 ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിഡുകളുണ്ട്. ഈ 8 ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിഡുകളില് ഒന്നിടവിട്ടിട്ടുള്ള ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിഡിൽ വേറെ കാർബൺ ആറ്റം ഇരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? അല്ല, കമ്മിങ് ടു അപ്പൊ സിങ്ക് അയോണിന്റെ കാര്യത്തില് ഈ 4, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഡയമണ്ടിലേക്ക് പോയതാണ്. സിങ്ക് അയോൺ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നിടവിട്ടിട്ടുള്ള ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിഡിലാണ്, 8ലും ഇല്ല. അപ്പൊ 4 സിങ്ക് അയോണേ അതുകൊണ്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഈ ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിലുള്ളതിൽ ഉണ്ടാവില്ല, അതിന്റെ താഴെയുള്ളതിലും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അത് നിയർ ബൈ ആണ്. പകരം ഇതിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് താഴെ ഒരു സിങ്ക് അയോൺ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് പുറകിലുണ്ടാവും. പുറകിലുള്ളതുകൊണ്ട് താഴെ ഉണ്ടാവില്ല, താഴെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുന്നിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ നോക്കൂ, 4 ഗ്രീൻ ക്രോസുകൾ വരച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 സിങ്ക് അയോൺ ആണ്. അപ്പോ സിങ്ക് സൾഫൈഡിന്റെ ക്രിസ്റ്റലില് 4 സൾഫൈഡ് അയണും 4 സിങ്ക് അയോണുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ 2ന്റെ സെപ്പറേറ്റ് സെൽ കണ്ടന്റ് 4 ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, സിങ്ക് സൾഫൈഡ് ക്രിസ്റ്റലില് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് 4 സിങ്ക് സൾഫൈഡ് മോളിക്യൂളുകളുണ്ട്. അഥവാ സെൽ കണ്ടന്റ് 4 എന്നാണ് പറയാറ്, 8 എന്ന് പറയാറില്ല. നേരെ മറിച്ച് അയോണുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള സെൽ കണ്ടന്റ് 8 എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ 4 ഉണ്ട്, 4 + 4 8. ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകത കൂടി സംഭവിക്കും. ഓരോ സിങ്ക് അയോണിന്റെ ചുറ്റും 4 സൾഫൈഡ് അയോണും ഓരോരോ സൾഫൈഡ് അയോണിന്റെ ചുറ്റും 4 സിങ്ക് അയോണും വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മ്യൂച്വൽ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ജോമെട്രി കൂടിയാണ്. ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ജോമെട്രി കൂടിയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി ഡയമണ്ടിനും ഇതേ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഗ്രഫൈറ്റ് അല്ല, ഡയമണ്ട് എന്നുള്ള ഫോമില് ഇതേ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഒരു സെറ്റ് കാർബൺ FCC ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി 4 കാർബൺ ആറ്റം ആ FCC ലാറ്റിസിൽ നിന്ന് വരും.
അല്ലേ? ഇനി 4 ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വേർഡിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതും വേറെ 4 കാർബൺ ആറ്റം. ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വേർഡ് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ യൂണിറ്റ്സിന്റെ വിതിൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമല്ല. അപ്പൊ അനദർ 4 കൂടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 4 + 4 8 ഡയമണ്ടിന്റെ സെൽ കണ്ടന്റ് വരുന്നത്, 4 അല്ല. കാരണം 4 എണ്ണം FCC ഉണ്ടാക്കുന്നു, 4 എണ്ണം ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വേർഡിൽ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലല്ലേ? ഇപ്പൊ സിങ്ക് സൾഫൈഡിലാണെങ്കിലും അയോണിന്റെ എണ്ണം മാത്രം ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാതെ അയോണിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ അതും 8. പക്ഷെ സാധാരണ മോളിക്യൂളിന്റെ എണ്ണല്ലേ പറയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് സെൽ കണ്ടന്റ് 4 എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ കാർബണാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ 4 എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, 8 സെൽ കണ്ടന്റ്. ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മ്യൂച്വലി ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ജോമെട്രി കൂടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡയമണ്ടിന്റെ ഏത് സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാലും കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ 2 ഇന്റർപെനട്രേറ്റിംഗ് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ യൂണിറ്റുകളാണ്, 2 കാർബണിന്റെ ഇന്റർപെനട്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെട്രാഹൈഡ്രൽ യൂണിറ്റുകളാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ കാർബണിന്റെ ജോമെട്രി ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ആവാനുള്ള കാരണം ഡയമണ്ടിന്റെ, കാർബൺ പൊതുവെ പറയുന്നത് ഡയമണ്ടിന്റെ ജോമെട്രി FCC ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിങ്കയോണും അവിടെ FCC ഉണ്ടാക്കും. സിങ്ക് സൾഫൈഡിന്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിങ്കയോണും FCC ഉണ്ടാക്കും, സൾഫൈഡോണും FCC ഉണ്ടാക്കും. ഇവിടെ 2 സെറ്റ് കാർബൺസ് സെപ്പറേറ്റ് FCC ഉണ്ടാക്കും. ദാറ്റ് ഗീവ് റൈസ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ജോമെട്രി. അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് കാർബണിന്റെ സെൽ കണ്ടന്റ് ഡയമണ്ടില് 8, 4. Hope you understood that. Okay. Next question. Which relation is correct? HCP is equal to BCC, BCC is equal to CCP, CCP is equal to FCC, and finally SCP is equal to CCP. Almost all of you know this. Still I give some explanation so that the picture is clear to you. Among them, SCP, it is nothing but simple cubic. See, simple cubic, SCP, I am talking about SCP. Simple cubic means we have square planar arrangements in every layer. Such layers are repeated and stocked one over the other. The spheres in one layer is just above the spheres in the layer beneath. Okay. And we know that all the layers like this are identical. All the layers like this are identical. And all the layers like this are identical. The most symmetrical arrangement. But most wasteful arrangement means occupancy is only 52%. Simple cubic. Only some elements have such a packing. Polonium is an example. Because it is a wasteful packing, not economical packing. Simple cubic packing. Okay. Now we have hexagonal closed packing and cubic closed packing. HCP and CCP. Okay. You have to remember in HCP as well as CCP. Before that, I will tell what is simple cubic, the first thing. Then we come to body-centered packing is the second one. See, body-centered. In body-centered, adjacent layers are square packed. Okay? But all layers are not identical. The particles in the second layer comes at the junction of particles in the first layer. So, first layer, second layer is another type, third layer repetition, like that. So, AB packing. For convenience of understanding, I have chosen green for one set of layer and red for another set of layers. Then what happened? All are square packed. Green is square packed, red is square packed. Then what happened? If you look at the junction of 8 green, you have 1 red. At the junction of 8 red, you have 1 green. So, all are mutually body-centered. We can imagine a cube and a particle at the center. A cube with a particle at the center. That's why it is called a body-centered.
all particles are mutually body-centered. Alkali metals, all alkali metals are BCC packed. All are mutually body-centered. Here I have made only 3 layers. If I make 4th layer, you will see cubes of red also. Here you can see only cubes of green only. But if I make one more layer, you will see cubes of red also. So, simple cubic is the simplest one. Then comes the next complicated one or complex one, body-centered. Then we have to remember 2 more, which are HCP and CCP, isn't it? For the next 2 layers, the base layers are hexagonal close packed like this. Hexagonal close packed layers are stacked over one another. For both HCP and CCP, base layers or stacked layers are hexagonal close packed. Then what makes the distinction between HCP and CCP, we will understand. Suppose you chop out a cylindrical portion from the crystal. If you cut out a cylindrical portion from the crystal, you will get an arrangement recurring like this. A hexagon, then a triangle, then a hexagon, then a triangle. Okay? Hexagon, triangle, hexagon, triangle. 2 hexagons are aligned identically. 2 triangles are aligned identically. So you can call this a AB packing. So one of the HCP packing in 3 dimension is AB type, and the recurring pattern is hexagon, triangle, hexagon, triangle. Or you have to remember triangles are aligned identically, hexagons are aligned identically. So that's HCP. Okay. What's about the next one? Here the difference is that 1 hexagon, 1 triangle, another triangle, repetition of hexagon. A, B, C, A. Every 4th layer is repetition, not every 3rd layer. So that's why it is A, B, C, A, B, C, A, B, C, A. What's the distinction between the 2 triangles? They are oppositely directed. If the apex of one triangle is in this direction, the apex of the other triangle in this direction. So they are facing opposite direction. So that is ABC, ABC. And this is called cubic close packing or face-centered cubic. You may be wondering, it is totally hexagonal. Then why such a name as cubic close packing or face-centered cubic? You don't see any cubic arrangement here. We will understand that better. Please wait. Look here. We can slice out the CCP last scene in another way. I have sliced out this piece. See, only one sphere from one layer. Behind it, there is a hexagonal close packed arrangement, but I have chosen only this much part from that. It belongs to the same crystal. Okay. I have made another one also of same type. So, 1 sphere from one layer, 6 sphere from the behind layer. I have made 2 such units. Both these were chopped out from CCP packing, cubic close packing. Okay. Now I am placing one over the other as happened in the crystal. But in a way that one triangle is facing upward and the other triangle is facing downward. Okay. I place it like that. Now look. What is this? Face-centered. What is this? Face-centered. What is this? Face-centered cubic. Face-centered cubic. The last one also face-centered cubic. Here face-centered. Here face-centered. So we started with the hexagonal layers, but we reached that face-centered layers. Agreed? That's why it is called a face-centered cubic. Okay? It is called a face-centered cubic. So now we conclude that CCP and FCC are the same ones with the 2 different names. HCP is different. HCP is different. Cubic close packing and face-centered cubic are the same. You have to remember, cubic close packing and simple cubic packing are not the same. Cubic packing and simple cubic and cubic close packing are not the same, because in cubic close packing or face-centered cubic,
base layers are hexagonal. It happens that when you merge them together in another mode, face-centered arrangement happens. So you have to remember HCP is equal to BCC, wrong. Because it is having hexagonal layer, it is having square layer. BCC, square layers, base layers. CCP, hexagonal layers. CCP is equal to FCC, they are the same. CCP, FCC, they are the same. So third must be our answer. SCP, simple cubic, is not CCP. As I told you, simple cubic is a simplest packing. CCP is a complex packing, isn't it? So our answer is 3. This is the ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് റിലേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഒന്ന് HCPയും BCCയും സെയിം ആണ്, 2 BCCയും CCPയും സെയിം ആണ്, 3 CCPയും FCCയും സെയിം ആണ്, 4 SCPയും CCPയും സെയിം ആണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് റിലേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് പാക്കിംഗ് ആണ്. ഇതാണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് പാക്കിംഗ്. നോക്കൂ, ബേസ് ലെയറുകൾ, അതായത് അട്ടിയിടുന്ന ലെയറുകൾ ഒക്കെ തന്നെ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്ഡ് ആണ്. ഒന്നിന്റെ പുറകെ ഒന്നായിട്ട് 3 എണ്ണം അട്ടിട്ട ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇത്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലല്ലേ? ഓൾ ലെയേഴ്സ് ആർ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്ഡ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, one layer is stacked exactly above the other layer, not at the junction. ജംഗ്ഷന്റെ മുകളിലല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത്, സ്ഫിയറുകളുടെ മുകളിൽ സ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ് ലെയറുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്ഫിയറുകളുടെ മുകളിൽ സ്ഫിയർ ആണ്. ഇതാണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് പാക്കിങ്ങിന്റെ. അപ്പൊ ക്യൂബിക് പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ആ ക്യൂബിന്റെ സെന്ററിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഏറ്റവും സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന പാക്കിംഗ് ആണ്, ലീസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് പാക്കിംഗ് ആണ്. 52% മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി, 52% മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി. ഇത് വളരെ കുറച്ച് എലമെന്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പൊളോണിയം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. പൊളോണിയം, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊളോണിയം. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബോഡി സെന്റേഡ് ക്യൂബിക് ആണ്. ബോഡി സെന്റേഡ് ക്യൂബിക്കിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിന്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഈ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കില് ഓരോ ക്യൂബിന്റെ സെന്ററിലും വേറൊരു അതേ പാർട്ടിക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പാർട്ടിക്കിളോ കൂടി വെക്കുമ്പോൾ അത് ബോഡി സെന്റേഡ് ക്യൂബ് ആവും. ക്യൂബിന്റെ സെന്ററിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും കൂടി വരിക, അപ്പൊ അത് ബോഡി സെന്റേഡ് ആവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല. കാരണം ആ നടുവിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെയും കൂടി അവിടെ വെക്കേണ്ട, അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിക്കിളുകൾ തമ്മിലകലും. അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആവും. ക്യൂബിക്കാണ്, പക്ഷെ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ കണ്ട ഗ്രീൻ 4 നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അതിന്റെ നടുക്ക് ചുവപ്പുണ്ട്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഈ രീതിയിലാവും അറേഞ്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇത് എ പാക്കിംഗ് ആണ്, എല്ലാ ലെയേഴ്സും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഇതാവട്ടെ AB, ഇനി അടുത്ത ലെയർ റെഡ് ആയിരിക്കും, AB. ലേയേഴ്സ് സ്ക്വയർ പാക്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ ക്ലോസ് അല്ല, ഓപ്പൺ ആണ്. ഓപ്പൺ ടൈപ്പ്, കാരണം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ഗ്രീനുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഗ്രീനും ഒരു ഗ്രീനും വേറൊരു ഗ്രീനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അതേമാതിരി ഒരു റെഡും വേറൊരു റെഡിനെ ടച്ച് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും ബോഡി സെന്ററിലാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മോഡൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്താല് എല്ലാ ഗ്രീൻ സ്ഫിയേഴ്സിന് നടുക്ക് റെഡ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാ റെഡ് സ്ഫിയേഴ്സിന് നടുക്കും ഗ്രീൻ വരും. കംപ്ലീറ്റ്ലി ബോഡി സെന്റേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയി മാറും. ബേസ് ലെയർ സ്ക്വയറും ആയിരിക്കും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവും? ഇതാണ് BCC പാക്കിംഗ്. ഇതിന്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി മോഡറേറ്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിന്റെ അത്ര ലെസ് എഫിഷ്യന്റ് അല്ല. 52 ആണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്. ഇത് 68% ഉണ്ട്, ഒന്നും കൂടി. ഇനിയുള്ള 2 ലെയറുകൾ, അതാണ് നമ്മൾ HCP എന്നും CCP എന്നും പറഞ്ഞ 2 ലെയറുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സ്റ്റാക്ഡ് ലെയേഴ്സ് ഹെക്സഗൺ ലെയേഴ്സ് ആണ്. ഈ ലെയറുകൾ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് അറ്റിട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് HCPയും CCPയും കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ വ്യത്യാസം? രണ്ടും രണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ആ അട്ടി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കാരണം ഒന്ന് AB ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ABC എന്ന് പോകും. അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുക, അതൊന്ന് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണും. എന്താ അത്? ഒരു ഹെക്സഗൺ, അതിന്റെ താഴെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഹെക്സഗൺ, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ട്രയാങ്കിൾ, ഹെക്സഗൺ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ AB പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. AB പാക്കിംഗ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അത് AB ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ആ പാക്കിങ്ങിന്റെ പേരല്ല. കാരണം വേറെ ഉണ്ട്, BCC പാക്കിങ്ങും AB ആണ്.
ഇതും എ ബി ആണ്. കാരണം ഗ്രീനിന്റെ ഒരു ലെയർ, റെഡിന്റെ ഒരു ലെയർ, ഇത് വെവ്വേറെ അല്ലേ. നേരെ മറിച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് എ പാക്കിംഗ് ആണ്. എല്ലാ ലെയറും എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്, എ പാക്കിംഗ് ആണ്. ഇത് ബോഡി സെന്ററിന്റെ മാതിരി എ ബി പാക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോ ഹെക്സഗൺ എന്നാണ് ഇത് HCP, ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്ഡ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്ക് എന്നുള്ളത് 2 ഡയമെൻഷനും ഉണ്ട്, 3 ഡയമെൻഷനും ഉണ്ട്. രണ്ടിലും പേര് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്ക് തന്നെയാണ് നിലനിർത്തിയത്. അപ്പൊ അത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്ക് 2 ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ 2D എന്ന് എഴുതുക, 3 ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ 3D എന്ന് എഴുതുക. കാരണം ഇതിന്റെ സിംഗിൾ ലെയർ എടുത്താൽ അത് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്ഡ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പേര്. അത് 2D ആണ്, 2 ഡയമെൻഷനൽ ആണ്. ഇത് അതേ സാധനത്തിന്റെ 3 ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഒന്നിന്റെ ബാക്കി പറയാനുള്ളൂ. ഹെക്സഗണലിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന വേറൊന്നായിട്ടുള്ള CCP എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഇതേമാതിരി സിലിണ്ടറിക്കൽ പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്താൽ അതെങ്ങനെ വരും നോക്കൂ. അതിങ്ങനെ വരും. എന്താ പ്രത്യേകത? ഹെക്സഗൺ അത് കഴിഞ്ഞ 2 ട്രയാങ്കിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ഹെക്സഗൺ വരുന്നത്. ഈ 2 ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഇതില് എല്ലാ ട്രയാങ്കിളും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. എപ്പക്സ്, അതായത് കോർണറുകൾ നേരെ മുകളിലും താഴെയിട്ട് വരിക. നേരെ മറിച്ച് ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് മറ്റേ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവുക. വീണ്ടും ഹെക്സഗൺ. അപ്പൊ ഇത് എ ബി പാക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ, കാരണം ഇവിടെ എവറി 3rd ലെയർ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്, 1 2 1 2 ആണ്. ഇവിടെ എ ബി സി ആണ്, കാരണം എവറി 4th ലെയർ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എ ബി സി ആണ്. അപ്പൊ ഇതാണത്. ഇനി അപ്പൊ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള CCP എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്യൂബിക് ക്ലോസ് നോക്കുക, ആ പേരിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ? ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്. നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഹെക്സഗണൽ ലെയറാണ്. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു പേരാണ് ഫേസ് സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക്. നമ്മൾ ഇതിനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബിക് ക്ലോസും ഒരു ഫേസ് സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക്കും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ CCP അവസാനം എടുത്ത മോഡലിൽ നിന്ന് വേറൊരു രീതിയിൽ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അതെന്താ നോക്കൂ. ഒരു ലെയറിന് ഒരൊറ്റ സ്പിയർ മാത്രം, അതിന്റെ താഴെയുള്ളതെന്ന് ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ക്രിസ്റ്റലിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്നും ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല, ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നും മാത്രം. അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണവും കൂടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. കണ്ടോ, ഒരെണ്ണം വരുന്നതും ഇതും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഞാൻ ഇത് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്റ്റലില് ഇവ പാക്ഡ് ആവുമ്പോ എങ്ങനെയാ വെച്ചാല്, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് മറ്റേ ട്രയാങ്കിൾ പാക്ഡ് ആവുക ക്രിസ്റ്റലില്, CCPയില്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇതിപ്പോ എന്താ? FCC, ഫേസ് സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക്, ഫേസ് സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക്, ഫേസ് സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക്, അടുത്തതും ഫേസ് സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക്, 5ാമത്തതും ഫേസ് സെന്റേർഡ്, 6ാമത്തതും ഫേസ് സെന്റേർഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സഗണൽ ലെയറുകൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ അട്ടിട്ടാൽ അത് ഹെക്സഗണൽ ലെയേഴ്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ അട്ടിയിട്ടാൽ അത് നമുക്ക് ഫേസ് സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക് ആയിട്ട് മാറും. ഉണ്ടോ? 2 ചെരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അട്ടിയിടുക, ചെരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അട്ടിയിടുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രത്യേകത സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹെക്സഗണൽ ലെയേഴ്സിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിലും ഇതിന് CCP അഥവാ FCC എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഫേസ് സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക്. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് പറയാം. വിച്ച് റിലേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ്? HCP തന്നെയാണ് BCC. തെറ്റാണ്, അല്ലെ? ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അല്ല ബോഡി സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക്. BCC CCP അതും തെറ്റാണ്. ബോഡി സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക് അല്ല ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്. CCP FCC ആണ് ശരി, നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ അല്ലെ, ഓൾറെഡി അറിയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിച്ച് അറിയാം. അവസാനം സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് പാക്കിംഗ് CCP അതും തെറ്റാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ആൻസർ ഈ കേസിൽ C ആണ്. ഓക്കെ, 3rd one ആണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. One more question. Which pair has identical x-legs relation? Hexagonal orthorhombic, orthorhombic rhombohedral, orthorhombic tetragonal, cubic and rhombohedral. Okay, we will try to understand. Look here, this is cubic, no? Cubic, almost cubic. Okay, not that strongly built. We have to we have to flip it. That's why it is not very hard. Cubic. This is cubic. And if I pluck out its 2 opposite corners, it changes to a new shape where all the faces are diamond-like.
card diamond, playing cards diamond. Like. So, its every face is rhombus shaped. That's why it is called a rhombohedral. So, we can remember cubic and rhombohedral have identical axial edge relation. Cubic rhombohedral. You can remember them by the keyword car. Cubic and rhombohedral have identical axial edge relationship. Now we take another one. Look here. You have to remember, while you place a model in front of you, that which aim towards, this is the corner, this is the origin. Origin is the, for the observer, origin is the left back behind point. Left side back bottom point. That which I hold. Left on your left side, back behind bottom point. Left back bottom point. Okay, that's the origin. Then that which appear to aim towards you is the A. Look here. This is the origin, and that which aim towards you is A. Okay. That which forms the base while you look from here is the B. Okay. That which appears to climb is the C. That's the way. That which aim towards the observer is A, that which forms the base is B, and that which climbs is C. And like ABC, Greek alphabet has alpha, beta, gamma. Okay, alpha, beta, gamma, delta, etc. Between A and B, we have the letter gamma corresponding to C. Between B and C, we have the angle alpha corresponding to A. Between A and C, you have the angle named beta corresponding to B. That's why we decide what is A, what is B, what is C, what is alpha, what is beta, what is gamma. Okay. So, regarding tetragonal, I have to say, for tetragonal, C, A and B are equal. C goes out. C is more. So, for tetragonal, we have, this is A is equal to B is equal to C, isn't it? For tetragonal, you have A is equal to B but not equal to C. For both the cubic and rhombohedral, you have AB is equal to B is equal to C. You can easily remember. Now coming to tetragonal, height is more, so C is more, so A is equal to B, not equal to C. Its partner to remember is hexagonal. Hexagonal, it also comes to have A is equal to B, not equal to C. So, you can remember them together hat. Hexagonal and tetragonal have similar axial edge relationship hat. Okay. Now, the third set. Orthorhombic, monoclinic, triclinic. Orthorhombic, monoclinic, triclinic. That forms the third set. Look here. Orthorhombic, monoclinic, triclinic. For all these three, A not equal to B not equal to C. A not equal to B not equal to C. So you can remember OMT, Tom. So car make you remember that cubic and rhombohedral have similar axial edge relationship. The word hat makes you remember hexagonal and tetragonal is having the same similar axial edge relationship. And now coming to the remaining three, orthorhombic, monoclinic, triclinic, you have the word Tom, for which A not equal to B not equal to C. Okay. If you want, I can tell you one more thing. This is hexagonal. Hexagonal is not made by modifying tetragonal. Even though you can modify cubic to rhombohedral, you cannot modify the model of tetragonal to hexagonal. It is entirely different. Its shape is like a hexagonal pillar. Okay. It's a and B are equal. A and B are equal. Climbing C is more. That's why
tetragonal and hexagonal are having the same. Tetragonal, hexagonal. A is going to be not equal to C. Okay. Now coming to the last three. Orthorhombic, monoclinic and triclinic. We start with the orthorhombic. Orthorhombic is something similar to the common matchbox shape. A not equal to B not equal to C. Okay. A not equal to B not equal to C. You can get orthorhombic from this by tilting the pillar to one side. Then what happens is that two sides become parallelogram. Two sides become parallelogram. Two sides become parallelogram. Remaining four faces remain as rectangle. Remaining four faces remain. These two, see this face and the face that facing you become parallelogram. And that away from you, that also become parallelogram. The remaining four remains to be a rectangle. So you have what? Monoclinic. Clinic comes from the word inclination. There is slight inclination in the angle. That's why it is called a monoclinic. And you also get the triclinic from the same orthorhombic. You pluck out the two opposite corners. Then you know what happened? All the faces become parallelogram. All the faces, no more rectangles are there. All the faces become parallelogram. The shape become parallelepiped. That is called a triclinic. So that's why you have orthorhombic, monoclinic and triclinic belonging to the category Tom with the non-adjacent, non-identical axial edges. So please remember car, hat and Tom for reproduction. So hexagonal orthorhombic? No. Orthorhombic rhombohedral? No. Orthorhombic tetragonal? No. Cubic rhombohedral, that's our answer. Cubic and rhombohedral, car. So that's our answer. There are T comes twice. Tetragonal is T, triclinic is T. But you don't get confused because two gonals comes together. Tetragonal and hexagonal comes together. Two clinic come together. Triclinic and monoclinic comes together. So you are not worried about which T or which group. Hat has tetragonal. Tom has triclinic. Hope you understood that. So we will continue later. Take care. This is our third question. Which pair is identical axial edge relation? Identical axial edge relation. 4 pairs hexagonal, orthorhombic, orthorhombic rhombohedral, orthorhombic tetragonal, cubic rhombohedral. Paladin by heart to participate now, or some incident with the Mutlagariella, Allah Torkanyan, Sela Tandrangal Barayam, otherwise a pattern the Kandabicam. So, this is cubic crystal. Cubic. There is a cubic shape. Construction defect is cubic. Now, this is left side. Observer the left side. Left side originated. Left side origin. Now, you aim one side aim other than A. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒറിജിനൽ ബേസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ബി, ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നത് സി. അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എയിം ചെയ്യുന്നത് എ, ബേസ് ആവുന്നത് ബി, ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നത് സി. ഇതാ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ച മാതിരി എ ബി സി. ഇനി എയുടെയും ബിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിള് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് ലെറ്റേഴ്സില് എയുടെയും ബിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗാമ. ബിയുടെ സിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിള് എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ. സിയുടെയും അതെ പിന്നെ എയുടെയും സിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റ. അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ആംഗിളും സൈഡും പേര് പറയാന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് 7 യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട്. അതില് ക്യൂബിക്കിന് എ ഇസിക്വൽ ടു ബി ഇസിക്വൽ ടു സി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറുകൾ ഞാൻ ഈ മോഡലിൽ വലിച്ചാൽ, മോഡലിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വലിച്ചാല് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഈ ഷേപ്പില് ഈ ഫേസിന്റെ ഷേപ്പാണ് റോംബസ് ഷേപ്പ് എന്ന് സാധാരണ പറയാറ്. റോംബസ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ, അതാണ് റോംബസ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറും ഒരു റോംബസ് ആണ്, അതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് റോംബസ്. എല്ലാ ഫേസും റോംബസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹെഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇതിന് റോംബോ ഹെഡ്രൽ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിനും എ ഇസിക്വൽ ടു ബി ഇസിക്വൽ ടു സി ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ക്യൂബിക്കിനും റോംബോ ഹെഡ്രലിനും എ ഇസിക്വൽ ടു ബി ഇസിക്വൽ ടു സി ആണ്. അത് നമുക്ക് സി ആൻഡ് ആർ ഓർമ്മ വയ്ക്കാൻ കാർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഓർക്കുക. ക്യൂബിക് ആൻഡ് റോംബോ ഹെഡ്രൽ മനസ്സിലായത്. ഇനി അടുത്ത പേരാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്.
ഇവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടി, അപ്പൊ സി കൂടി, പക്ഷെ എയും ബിയും ഇപ്പോഴും തുല്യമാണ്, ഈക്വൽ ആണ്, ബേസ് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോ ഇത് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ്. ഇതിന്റെ പേരാണ് ടോണിക്കിന്റെ ഒക്കെ കവർ ഈ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ടെട്രാഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെട്രഗണൽ. ഓക്കെ, ടെട്രഗണൽ ഇതാണ്. ഇതിന്റെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതുമായിട്ട് സ്ട്രക്ചറലി ഒരു ബന്ധവും തോന്നാത്ത ഹെക്സഗണലാണ്. ഹെക്സഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സഗൺ പില്ലർ, ആ ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ, ബേസ് ഒരു ഹെക്സഗൺ ആണ്, പിന്നെ ഹൈറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഹെക്സഗണൽ പില്ലർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാല് ഇതിന്റെ ബേസിൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി വരും. 2 എഡ്ജ് ലെങ്ത്. ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെക്സഗണിന്റെ സെന്റർ ആണ്. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത, കോർണർ അല്ല. ഹെക്സഗണിന്റെ സെന്റർ നോക്കുമ്പോൾ എയും ബിയും തുല്യമാണ് ഉണ്ടോ. എന്നാൽ ഹൈറ്റ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂ കളറിലെ സി കൂടുതലാണ്. ഗ്രീൻ എയും ബിയും തുല്യം. അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, അടുത്തടുത്ത കോർണറിലേക്ക് വരയ്ക്കരുത്. ഒന്നിടവിട്ട് കോർണറിലേക്കാണ് എയും ബിയും വരയ്ക്കേണ്ടത്. അടുത്തടുത്ത കോർണറിലേക്ക് അല്ല വരയ്ക്കുക. അത് എയും ബിയും 2 സ്പോക്കാണ് ഹെക്സഗണിന്റെ, അപ്പൊ ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ്. പക്ഷെ ക്ലൈംബിംഗ് സി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഹെക്സഗണിനും എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എന്നല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ രണ്ടിനെ ഒരുമിച്ച് ഓർക്കാം, ടെട്രഗണൽ ഹെക്സഗണൽ. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി. ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് ഓർക്കാം. ഇനി 3 എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ, ആകെ 7 അല്ലേ. ആ 3 നമുക്ക് ഒന്നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതാ തീപ്പെട്ടിയുടെ ഷേപ്പ്, ഏറെക്കുറെ തീപ്പെട്ടിയുടെ ഷേപ്പ്. അതിന്റെ പേരാണ് ഓർത്തോറോംബിക്. അപ്പൊ ഓർക്കുക, ഓർത്തോറോംബിക് മാച്ച് ബോക്സ്, അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക. അതിനെന്താ സംഭവിച്ചത്, 3 എഡ്ജും അൺഈക്വലായി. എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി. മാച്ച് ബോക്സിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ, സാധാരണ ഒരു മാച്ച് ബോക്സിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി, എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് അല്ലെ. ഇതാണ് മാച്ച് ബോക്സിന്റെ ഷേപ്പുള്ള ഓർത്തോറോംബിക്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ബേസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഉന്തിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാല്, നിങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫേസും നിങ്ങളെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസും അത് രണ്ടും പാരലലോഗ്രാമോ, റെക്ടാംഗിൾ ആയിരുന്നു ആദ്യം. മാച്ച് ബോക്സിന് എല്ലാ ഫേസും റെക്ടാംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് പാരലലോഗ്രാം ആയിട്ട് മാറും. പാരലലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷേപ്പാണ്. 2 ഫേസ് മാത്രം പാരലലോഗ്രാമായി മാറും. ബാക്കിയുള്ള 4 ഓർത്തോറോംബിക്, റെക്ടാംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്നത്. മോണോക്ലിനിക്. ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്, ചെരിവ് എന്നുള്ള വാക്കിനാണ് മോണോക്ലിനിക് എന്ന വാക്ക് വന്നത്, ഇൻക്ലിനേഷൻ. അപ്പൊ അതിന് മോണോക്ലിനിക് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിനും എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ. ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിനെ ഓർത്തോറോംബിക് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണർ പിടിച്ചു വലിച്ചാല് നമുക്ക് എല്ലാ ഫേസും പാരലോഗ്രാം ആവും. എല്ലാ ഫേസും ഇനി ഇതിൽ റെക്ടാംഗിൾ ഇല്ല. അങ്ങനെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ പാരലലോ പൈപ്പിഡ് എന്നാണ് പേര്. അതായത് മാത്സില് ആ ജോമെട്രിക് ഫോമിനെ പാരലോ പൈപ്പിഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പാരലോ പൈപ്പിഡ് ഷേപ്പുള്ള യൂണിറ്റ് സെൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രൈക്ലിനിക്. ട്രൈക്ലിനിക്. അപ്പൊ അതിനും എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ എന്ത് എളുപ്പമുണ്ട്, 3 വാക്ക് ഓർത്താൽ മതി. കാർ, ഇതിന്റെ പേര് ടോം. കാർ, ഹാറ്റ്, ടോം. കാറിൽ ക്യൂബിക്കും റോംബോഹൈഡ്രലും എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ആണ്. ഹാറ്റില് ഹെക്സഗണലും ടെട്രഗണലും എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ്. സി പുറത്തുപോയി. അവസാനം വരുന്ന ടോമില് ക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞ ഓർത്തോറോംബിക്, പഠിച്ച ക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞ ഓർത്തോറോംബിക്, മോണോക്ലിനിക്, ട്രൈക്ലിനിക്. ആ 3നും എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 7 എണ്ണാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. 2 പേരുകളിൽ ടി വരുന്നുണ്ട്. ഹാറ്റിലും ടി ഉണ്ട്, ടോമിലും ടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഗണൽ എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് പോകും. ടെട്രഗണൽ, ഹെക്സഗണൽ. ക്ലിനിക് എന്നുള്ള ഒരുമിച്ച് പോകും. മോണോക്ലിനിക്, ട്രൈക്ലിനിക്. അപ്പൊ ഏത് ടി എവിടെ എന്നുള്ളതിലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ, വിച്ച് പെയർ ഹാസ് ഐഡന്റിക്കൽ ആക്സിലറേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഹെക്സഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് അല്ല. ഓർത്തോറോംബിക് റോംബോഹൈഡ്രൽ പേരിൽ ബന്ധമുണ്ട്, പക്ഷെ അല്ല. ഓർത്തോറോംബിക് ടെട്രഗണൽ അല്ല. ക്യൂബിക് റോംബോഹൈഡ്രൽ അതാണ് കാറിൽ വന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഉത്തരം. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ. അടുത്ത ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ.